Today topic of my lecture is about the valence bond theory, simply VBT. What is VBT? Yeah, valence bond theory. Who present this theory and why it present? So it is very important theory about examination point of view. تاسو مهرباني وکړئ complete lecture وګورئ چې تاسو په دې باندې پوه شئ. د valence bond theory نه مخکې مونږ یو theory discuss کړه چې هغه ته ویلی شي whisper theory یا valence shell electron pair repulsion theory. Whisper theory will explain the geometry or shape of molecule but fail to explain the bond formation in a molecule. So valence bond theory explain how the bond is formed in a molecule. Valence bond theory چې کومه ګلو ماشومانو دا موږ ته په یو molecule کې bond formation چې کوم دی هغه explain کوي. Now who present this theory? First of all, the theory was presented by W. Hitler in F. London in 1927 and later it was improved and extended by Falling and Slater in 1931. The main postulate of this theory are the main postulates the covalent bond is formed due to the overlapping of atomic orbital of one atom with another atom. Covalent bond چې کوم دی دا د یو اټم د اټامیک اربیټال چې کله اوورلیپ وکړي د بل اټم د اټامیک اربیټال سره د هغې په ریزلټ کې به څه جوړ شي کویلنټ بانډ به جوړ شي یعنی کویلنټ بانډ چې کوم دی دا د اټامیک اربیټال د اوورلیپینګ په ریزلټ کې جوړیږي. اوورلیپینګ مین د بانډ شیر یا د اربیټال شیر a common region of space as a result which there is maximum electron density which are attracted by both the nuclei and as a result of this attraction lead bonding. एकदम یعنی overlapping که تاسو ګورئ دو اربیټال یو داسې سپیس شیر کې چې هلته الکترون ډینسټي څه وي میکزیمم وي. دغه الکترون ډینسټي چې کله میکزیمم وي نو دواړه نیوکلیای څه کوي الکترون ځان ته اټریکټ کوي د هغې اټریکشن په ریزلټ کې به څه جوړېږي بانډ به جوړېږي یعنې سمپلي overlapping مین یو بل سره میلاو شي. ټیک ده. Only those orbital overlap and share electron which are half filled. اوس کنډیشن دا دی چې کله کوالنټ بانډ جوړیږي نو زما سره هغه اربیټال به اوورلیپینګ کوي چې دا ما سره څه وي هاف فیلډ به وي. یعنې چې کله اربیټال اوورلیپینګ کوي ټیک شوله او د یو بل سره الکترون شیر کوي نو هغه اربیټال به اوورلیپ کوي کوم چې څه وي هاف فیلډ وي. ټیک شوله. هاف فیلډ مطلب دی چې هغه سره انفیر الکترون وي بې جوړه الکترون وي ورسره. ټیک ده. د سپین اف الکترون ان ا کوالنټ بانډ هیو ټو بي اپوزټ. کله چې کوالنټ بانډ جوړ شو ټیک ده د هغې په ریزلټ کې چې کوم دی د الکترون سپین به څه وي هغه به اپوزټ وي یو به کلاک وایز وي یو به انټي کلاک وایز وي. Next postulate greater the overlapping of atomic orbital between the atoms stronger the covalent bond. overlapping greater وي نو زما سره بانډ څه وي سټرانګ به وي. که overlapping greater نه وي بانډ به څه وي ویک به وي. څه مطلب دی که چېرته ستا سره اربیټال overlapping کوي او هغه هیډ آن وي لینیر overlapping وي ټیک شوله شو بای شو اربیټال یو بل ته راشي نو ستا سره بانډ څه جوړېږي سټرانګ بانډ به جوړېږي یعنې سټرانګ سیګما بانډ به جوړېږي. که چېرته یو بل ته پیرلل رال یعنی سایډ بای سایډ رال نو هغې په ریزلټ کې به څه جوړېږي ویک بانډ به جوړېږي. ټیک ده که نه. نیکسٹ postulate when covalent bond is formed the energy will be decreased and the molecule will be stable. چې کله اربیټال overlapping وکړو بانډ جوړ شو نو انرژي به څه شي هغه ډیکریز شي او مالیکول به څه شي هغه به سټیبل شي. last postulate point by the overlapping of orbital two type of bond form. one is sigma and one is phi. کله چې اربیټال overlapping وکړي ټیک ده دا overlapping په ریزلټ کې به زما سره دو ټایپ کوالنټ بانډ جوړ شي. یو کوالنټ بانډ به سیګما بانډ وي او بل به زما سره څه وي پای bond به وي. First of all, what is sigma bond? That covalent bond which is formed by the linear overlapping of two half-filled atomic orbital called sigma bond. Sigma bond هغه bond دی چې هغه کې دو atomic orbital چې هغه half filled وي د هغې د linear overlapping mean head on شو بای شو چې کله دو atomic orbital چې هغه half filled وي linear overlapping وکړي د هغې په ریزلټ کې به څه جوړ شي sigma bond به جوړ شي. sigma bond is represented by the notation sigma. دا notation موږ یوز کوو په دې نوټیشن باندې موږ سیګما بانډ ظاهرو. سیګما بانډ چې کوم دی
it is strong bond. It's strong bond. What's reason they what is it a strong bond? Because it formed by the linear overlapping of atomic orbitals. So the electron density is less between the bond axes. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी چې کوم دغه د بانډ ایکسس باندې پرته ده لہذا دوه نیوکلیای په منځ کې د نو دوه نیوکلیای څه کوي هغه سترونګ هوټ کوي نو دا مسله سره سترونګ باند دی بل یو خبره یا ساتي all sigma bond all single bonds are sigma bond. Sumram چې single bond دی د ما سره کوم bond دی sigma bond دی sumram چې single bond دی د ما سره څه دی sigma bond دی نو how sigma bond is formed? It is formed by the atomic overlapping of half-filled orbital. So half-filled atomic orbitals are come types the it may be SS overlap کیږي با چې د په ریزلټ کې څه جوړیږي د په ریزلټ کې سیګما بانډ جوړیږي یا با اس پی overlap کیږي با د په ریزلټ کې به څه جوړیږي سیګما بانډ جوړیږي یا با تر نمبر پی فی ټایپ overlap چې کوم دی د په ریزلټ کې به څه کیږي سیګما بانډ جوړیږي ٹھیک ده کنه So now we discuss what is SS type of overlapping. In case of SS type of overlapping, now consider a simplest molecule H2O. In case of H2O, there are so much दो हाइड्रोजन एटमों जोड़ शे यो हाइड्रोजन एटम कता सुगर द एटॉमिक नंबर जमा सरा 1 दे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे 1s1 هغه په سب شیل کې یعنی په اوربیټال کې یو الکترون دی دا سده زما سره هاف فیلډ دی او چې کله هاف فیلډ دا وزن څه کوي دا وزن فیل کول غواړي چې دا څه شي سټیبل شي ټیک ده کنه دا زما سره یو هایدروجن اټم دی چې ما په اچ ای ظاهر کو او بل هایدروجن اټم چې هغه ز په اچ بی ظاهر کوم هغه هم atomic number 1 the electronic configuration is similarly 1 the هغه د مسره هم څه دی half filled دی دا شانت کې half filled atomic orbital د یو هایدروجن اټم د overlap وکي ٹھیک شو د atomic orbital چې زما سره یو دی اچ ای ټیک ده کنه دا په دې کې الکترون دی دا overlap وکي د بل هایدروجن half filled atomic orbital چې د زما سره HB ټیک ده د په ریزلټ کې به څه جوړ شي هایدروجن مالیکول به جوړ شي ټیک ده کنه څه به جوړ شي هایدروجن مالیکول دلته که تاسو ګورئ الکترون ډینسټي سره میکسیمم رااله بټوین ټو نیوکلیای پازیټیو یو نیوکلیای بل نیوکلیای الکترون ډینسټي سره میکسیمم ده دلته که تاسو ګورئ سپین به سوي زما سره سپین اف الکترون به سوي یو به زما سره کلاک وایز وي بل به زما سره انټي کلاک وایز وي دا زما سره یو اچ ای مالیک اټم شو دا زما سره بل اچ بی اټم شو د فمنس کې کم باند جوړ شو که تاسو ګورئ کوایلنٹ باند په دې کې جوړ شو ٹھیک ده کوایلنٹ باند او دا زما سره کم باند دی دا زما سره یو سترونګ باند دی او سترونګ باند دی کوم یو دی سیګما باند دی ٹھیک ده کنه نو دا موږ سم شو لیکلی چې دا مسله سره H2 مالیکول شو ټیک ده نو یو هایدروجن اټامیک اوربیټال اورلیپ کو د بل هایدروجن د اټامیک اوربیټال سره د دې په ریزلټ کې جوړ شو هایدروجن مالیکول ټیک ده کنه اورلیپ زما سره پازیټیو اورلیپینګ هم کې دی شي نیگیټیو اورلیپ هم کې دی شي ټیک ده چې کله فیز د سیم وي ټیک شو نو اورلیپ زما سره راځي پازیټیو راځي چې کله فیز سوي اپوزیټ وي نو اورلیپ سره راځي نیگیټیو راځي ټیک ده sp overlapping so molecule involve sp overlapping consider the molecule like HF HCl HBr and
HI په دې مالیکولو کې کوم ټایپ اوورلیپینګ کیږي SP اوورلیپینګ پکې کیږي ټیک ده کنه سمپلی که تاسو وګورئ زه یو مثال درنه ډسکس کوم HF already ما وایي چې د هایدروجن atomic number 1 دی دغه electronic configuration څه دی 1s1 دا په atomic orbital کې څو الکترون دي یو الکترون دی دا شان که تاسو راشئ فلورین ته وګورئ نو د فلورین atomic number زما سره څه دی 9 دی د فلورین atomic number څه دی 9 دی د electronic configuration دی 1s2 2s2 2p5 سب شیل کې په پی سب شیل کې څو الکترون دي 5 نو که تاسو وګورئ د پی سب شیل موږ فردر اوربیټال ته سپلیټ اپ کو پی سب شیل کې که تاسو وګورئ څو اوربیټال دي 3 اوربیټال دي چې موږ ریپرزینټ کوو په پی ایکس باندې په پی واي باندې او په پی زد باندې نو الکترون به فرست اف اول داسې ارینج شي په هر یو اوربیټال کې به څو الکترون راشي یو سنگل دغه نه بعد بس شي فیر بشي ټیک ده کنه نو ټوټل الکترون په اوربیټال کې څو رالو په اولی په ایکس کې یو الکترون راغی فرست بیا په واي کې یو بیا په زد کې یو نو بیا فیر شي نو په زد کې دوه رال په واي کې هم دوه رال او ایکس کې د مسره ان فیر فاتې شو ټیک ده نو اوس په خپل منځ کې د هاف اټامیک اوربیټال چې کوم د هایدروجن اټم دا اورلیپ کې د هاف اټامیک اوربیټال د فلورین سره د په ریزلټ کې بس جوړ شي HF مالیکول به جوړ شي تاسو ګورئ دا زما سره هایدروجن اټامیک اوربیټال دی ټیک ده نو سره هایدروجن اټامیک اوربیټال چې کې یو الکترون دی د اورلیپ کې د چا سره د هاف فیلډ px اوربیټال اف F سره بسو کې اوورلیپ وکړي دا ما سره څه دی فی ایکس دی ښه د F دی کم یو دی پی ایکس دی ټیک ده کنه او دا ما سره څه دی 1s دی ټیک ده کنه دا چې کله اوورلیپ وکړي د دې اوورلیپینګ په ریزلټ کې بس جوړ شي د دې اوورلیپینګ په ریزلټ کې به جوړ شي زما سره دا چې اوورلیپینګ وکړي د دې نه به تیار شي HF مالیکول نو که تاسو دلته کې وګورئ الکترون ډینسټي څه ده میکزیمم ده ځکه چې دا بټوین ټو نیوکلیای رااله ټیک ده الکترون ډینسټي څه ده میکزیمم ده نو دلته کې که تاسو وګورئ سپین اف الکترون چې کوم دی دا به زما سره شي انټي یو به کلاک وایز شي بل به شي انټي کلاک وایز شي دا زما سره H مالیکول شو H هایدروجن اټم شو دا زما سره F اټم شو دا په خپل منځ کې کمباین شو نو مالې سره کړه HF مالیکول راکو ټیک ده کنه دا شان که تاسو د دې نه بل اگزامپل والی HCl ته والی نو که تاسو ان کیس اف HCl کې سیمیلرلی هایدروجن که تاسو ګورئ د اټامیک نمبر 1 دی د الکترونیک کنفیګریشن 1s1 دی دغه شان ته کې که تاسو کلورین ته وګورئ نو کلورین atomic number 17 دی د electronic configuration 1s2 دی 2s2 2p6 3s2 and 3p5 ٹھیک ده دا شان تاسو د p سب شیل هم اوربیټال ته چې کله سپلیټ اپ کړئ نو دغه براشي px شو دا py شو دا مسره pz شو دغه یو الکترون سنگل دغه هم سنگل دغه سنگل دا بیا فیر اپ شي ځکه چې مزید الکترون دي دا هم پیر شو دا مسبات شو سنگل فاتح شو نو دا په منځ کې څه وکي دا هایدروجن اټامیک اوربیټال چې کوم دی دا به اورلیپ وکي د چا سره د px اوربیټال اف کلورین سره اورلیپ وکي صحیح ده د کلورین کوم اوربیټال دی فی ایکس اوربیټال سره چې کله اورلیپ وکړي ټیک ده نو د په ریزلټ کې به څه جوړ شي د په ریزلټ کې به جوړ شي زما سره HCl مالیکول به تیار شي څه به تیار شي HCl مالیکول به تیار شي ټیک ده کنه نو د الکترون ډینسټي میکسیمم رااله په دې کې د الکترون سپین چې کوم دی یو به کلاک وایز یو به انټي کلاک وایز نو دې باندې ویل شي سیګما باند او دا سره سترونګ دی بټوین د ټو نیوکلیای راغی ټیک ده د قسم باندې سوي سیګما باندې دا د الکترون د هډ ان کلیجن په ریزلټ کې جوړ شو ټیک ده کنه امید لرم تاسو په دې پوه شئ لیټس گو ټو د pp overlapping in pp type of overlapping let's consider the simplest example of Cl2 F2
Br2 and I2 in iodine, fluorine, chlorine, bromine in iodine molecule. This is the examples दी ठीक ده कना اوس که تاسو ګورئ به یو ډسکس کوم تاسو په باندې ځان فوه کوي فلورین که تاسو ګورئ د اټامیک نمبر څه دی 9 دی د الکترونیک کنفیګریشن دی 1s2 2s2 2p5 په پی سب شیل کې که تاسو ګورئ سو الکترون دی 5 دا چې موږ اربیټال ته سپلیټ اپ کو ټیک ده کنه په پی کې سب شیل کې سو اربیټال دی 3 اربیټال دی یو د پی ایکس شو یو د پی واي شو بل د پی زد شو ٹھیک ده فرست پی ایکس ته الکترون راشي یو پی واي ته راشي یو پی زد ته مزید دو الکترون پاتې یو پی زد راغی یو پی واي ته راغی یو پی ایکس ما سره راغی خالی راغی ٹھیک ده کوم یو تاسو اډ کولای شئ بالکل فاسیبل ده ٹھیک ده کنه دغه شانته کې دا زما سره یو فلورین شو چې هغه ما ظاهر کو په اف ای باندې او یو بل فلورین دی چې هغه ما ظاهر کو په اف بی باندې دا هم اټامیک نمبر 9 دغه الکترونیک کنفیګریشن هم د سیم 1s2 2s2 2p5 او پی سب شیل چې موږ اربیټال ته کله سپلیټ کو دا شان پی ایکس بشي پی واي بشي او پی زد بشي نو دا شان الکترون پای کې ډیسټریبیوټ کا نو په پی ایکس کې سره هغه هاف فیلډ نو د یو فلورین اټامیک اربیټال چې هغه هاف فیلډ دی د بل فلورین د اټامیک اربیټال سره اوورلیپ وکړي دغه په رزلټ کې به جوړ شي فلورین مالیکول به جوړ شي دا زما سره که تاسو وګورئ دا زما سره فلورین ای چې کوم دی دغه اټامیک اربیټال چې کوم هاف فیلډ دی دا اوورلیپ وکړي د بل فلورینز ټیک ده دا هاف فیلډ دی د یو فلورین دا چې کله اوورلیپ وکړي د بل فلورین ټیک ده بل فلورین سره اف بی دی ټیک ده په خپل منځ کې کړه دا اوورلیپینګ وکړي الکترون ډینسټي نو د فور رزلټ کې بس جوړ شي فلورین مالیکول به جوړ شي څه به جوړ شي فلورین مالیکول نو د دې کې الکترون ډینسټي سره له ګریټر راځي ځکه دا یو نیوکلیای شو دا بل نیوکلیای شو دا الکترون ډینسټي سره له میکسیمم راځي دلته کې تاسو ګورئ الکترون دا به څه شي یو به کلاک وای شي یو به انټي کلاک وای شي نو دا د ما سره اف ای چې ما فلورین یو په اف ای باندې ظاهر کو دا باندې جوړ کی د بل فلورین اف بی سره د باندې ویل شي کوالنت باند او کوالنت باند چې کوم دی کوم یو دی ټایپ دی سیګما باند دی کوم یو دی سیګما باند او سیګما باند چې کوم دی هغه سره سترونګ باند دی څه دی سترونګ ولې سترونګ دی دا سترونګ کېدو وجه هم دا ده چې نیوکلیای په منځ کې الکترون ډینسټي رااله د وجه نه دا سترونګ هوډ دلته وشو ټیک ده کنه دا زما سره اف بی دی دا زما سره اف ای اټامیک اربیټال دی یو دی دا اټامیک اربیټال د بل فلورین دی د وجه نه چې لیکل اورلیپ وکړو نو مال سره کړو فلورین مالیکول راکو یو اف ای ما ظاهر کو یو اف بی او د پر رزلټ څه جوړ شو ار فلورین molecule F2 molecule same reaction chlorine the bromine the tool the take the that's we try okay now what is pi bond a covalent bond which is formed by the side by side or parallel overlapping of two half-filled phi orbital of two atoms called pi bond dear student aga bond है aga के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी यानी बिल्कुल शो बाय शो ने भी साइड बाय साइड भी ये पैरेलल या लैटरल हम विल शी चक्र द किस्म ओवरलैपिंग होगी नो देते से विल शी पाई बॉन्ड सिंपली पाई बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय द phi notation this notation बारे में सको पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल कथा सुगर पाई बॉन्ड से कम दे जमा सर से दे द वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड से दे वीक बॉन्ड है वली वीक बॉन्ड है ځکه هغه وجم دادا تاسو ګورئ الکترون ډینسټي الکترون ظاهر کړ په ایوان الکترون ډینسټي lay above and below the bond axis زما سره پای بانډ کتا سو ګره دا ویک بانډ دی دغه وجه سره دغه وجه دا چې الکترون ډینسټي چې کوم دغه لې دی اباو اند بیلو دا بانډ ایکسس ته وایي
د هغه لاین دی چې په کوم باندې دوه نیوکلیای چې کوم دي د اټامیک اربیټال چې کوم دوه نیوکلیای دي هغه څه کېږي جاین کېږي. نو الکترون ډینسټي اباو ان بیلو د بانډ اکسس څه ده هغه پرته ده، نو لهذا زما سره څه دی دا ویک بانډ دی. ټیک ده که نه. دویمه دا خبره به یاد ساتئ ذهن کې چې فرست چې کوم دی فرست اف آل زما سره به سیګما بانډ به جوړیږي. په 1 نمبر به کوم بانډ جوړیږي سیګما بانډ به جوړیږي. ټیک ده که نه. اوس چې سیګما بانډ کله جوړ شو نو دینه بعد به څه جوړیږي زما سره به پای بانډ جوړیږي. ټیک ده که نه. اولۍ خبره یاد ساتئ دا ویک دی. ولې ویک دی ځکه چې الکترون ډینسټي اباو ان بیلو د بانډ اکسس ده. بل دا د ما سره چې کله پای بانډ جوړیږي نو اولۍ شرط دا دی چې اولۍ به کوم بانډ جوړیږي سیګما بانډ به جوړیږي. چې کله سیګما بانډ جوړ شو د هغې نه بعد به څه جوړیږي پای بانډ به جوړیږي. ټیک ده که نه. اوس که په یو مالیکول کې یو بانډ خو موږ به اټومیټیکلی ویلی شو چې دا د ما سره کوم بانډ دی سیګما بانډ دی. که یو بانډ که چېرته یو نه زیات و دوه نو یو به سیګما وي بل به فای وي. که درې بانډه پکې وي نو یو به سیګما وي دوه به فای بانډ وي. Let us consider the example of pi bond. Now the example of molecule which contain one or more pi bond. Now first of all we take such example which contain one pi bond is oxygen molecule. Oxygen molecule. So in case of oxygen molecule O2 there is one sigma bond and one pi bond. The atomic number of oxygen is 8. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. p sub shell kada sugu raida wafar darmanga divide kusata orbital stam. یو زما سره اربیټال راغی پی ایکس بل شو پی وای بل زما سره شو پی زیډ. یو الکترون دلته راغی یو دې ځای ته راغلی یو دلته شو. نو باقي پاتې یو الکترون شو چې په کوم ځای کې تاسو کوم اربیټال کې تاسو یې ښودل غواړئ. دا ما سره راغی پی زیډ ټم. نو پی ایکس پی وای زما سره څه شو دا هاف فیل شو. دا زما سره یو اکسیجن اټم شو چې ما په اکسیجن A باندې دا ډینوټ کوم. سیمیلرلی د ما سره یو بل اکسیجن اټم دی چې هغه ما په اکسیجن B باندې ډینوټ کو. هغه هم اټامیک نمبر 8 دی. الکترونیک کنفیګریشن دی 1s2 2s2 او 2p4. که تاسو د هغه هم اربیټال وګورئ پی فردر ډیوایډ کوي څه ته پی ایکس ته پی وای ته او پی زیډ ته. نو سمپلی پور الکترون چې پکې ته کې دی نو کې هم پی ایکس پی وای سره له هاف فیلډ رال. نو هاف فیلډ اټامیک اربیټال د یو اکسیجن اټم چې کله اورلیپ وکړي د هاف فیلډ اټامیک اربیټال د بل اکسیجن سره نو د په ریزلټ کې به څه جوړ شي یو به سیګما باند جوړ شي یو به فای باند جوړ شي. څنګه به جوړ شي نو تاسو وګورئ لږ. دا زما سره فار ایگزامپل اکسیجن سایمبل ما غاټ ولیکو. دا زما سره اکسیجن سایمبل ما ولیکو. نو دا د پی ایکس اربیټال دی. دا د پی وای اربیټال دی. سمپلی دا د پی زیډ زبا لکشن ته کې نوٹ کوم. دا د ما سره پی زیډ رالی دا پی ایکس شو او دا زما سره پی وای اربیټال شو. ټیک ده. دا د یو اکسیجن اټم شو. دا چې کله کمباین شي ټیک ده د چا سره د یو بل اکسیجن دا د ما سره فار ایگزامپل اکسیجن ای شو. دا د ما سره څه دی اکسیجن لیبل یې کوم اکسیجن ای ټیک شو. دا چې اوس کمباین شي دلته زه بل اکسیجن راوړم چې هغه به زه دلته کې غاټ لیبل کوم. د هغه ایکس چې کوم دی پی ایکس چې کوم دی به اورلیپ وکړي د دې اکسیجن ای د اټامیک اربیټال سره ټیک ده. د هغې په ریزلټ کې به څه جوړ شي پی ایکس سیګما باند به جوړ شي. دې ته څه وایي سیګما باند. بالکل شوبه راشي ټیک ده. د پی وای دی ټیک ده. دا څه دی دا د ما سره شو پی وای ټیک ده که نه. او دا که تاسو وګورئ په دې کیس کې دا د ما سره څه دی پی زیډ دی. څه دی پی زیډ. اوس که تاسو وګورئ پی زیډ چې کوم دی په دواړو کې څه دی دا بالکل فیل دی. دا په بانډینګ کې حصه نه لري. دا هم فیل دی دا هم فیل دی. ناخشنده ده دا که تاسو وګورئ دا هم فیل دی په بانډینګ کې حصه نه لري. نو یو خو سیګما باند جوړ شو. اوس په بل کیس کې که تاسو وګورئ
دا د ما سره هاف فیل دی دا د ما سره هاف فیل دی سیملرلی دا هم هاف فیل دی دا په خپل منځ کې څه وکړي دا به اوورلیپ وکړي څه به وکړي دا به اوورلیپ وکړي چې کله دا اوورلیپ وکړي نو د په ریزلټ کې به څه جوړ شي پای بانډ به جوړ شي څه به جوړ شي پای بانډ به جوړ شي که تاسو څه ګوره دا ویک ځکه دی چې دا اباو ان بیلو د بانډ ایکسس دی نو چې کله اباو ان بیلو شو لهذا ما سره ویک بانډ دی دا په اسانه باندې بریک کیږي پای بانډ او دا د ما سره سترانګ ذکر چې دا بټوین ټو نیوکلیای راغی نو دې په ریزلټ کې به جوړ شي اکسیجن مالیکول نو یو ځدی کې سیګما بانډ فرست بانډ چې کوم جوړ شو دا سیګما بانډ نه اول به سیګما بانډ جوړیږي دینه بعد به جوړیږي 5 بانډ دا د ما سره اکسیجن مالیکول یو اکسیجن اټم دا د ما سره اکسیجن کته سو ګورئ د ما اکسیجن A نمبر کو د ما اکسیجن B د په ریزلټ کې څه جوړ شو O2 مالیکول ٹھیک ده کنه زه امید لرم تاسو په دې باندې پوهیږئ سیمیلرلی تاسو د سره بل یو مثال هم ډسکس کولای شئ هغه که تاسو ګورئ نایټروجن مالیکول کې درې باندې دی یو زما سره سیګما باند دی فرست سیګما باند دویم دا 5 باند او تھرد نمبر باندې زما سره هم پای باند یو پکې سیګما دی دو پکې پای باند دی ٹھیک ده کنه په نایټروجن مالیکول کې ټیک ده یو سیګما دی دو پکې سدي 5 باند دی نو امید لرم تاسو په دې پوه شئ تاسو پلیز زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ ملګرو سره شیر کړئ زموږ حوصله افزایي وشي تاسو نور ښې ویډیوز د کیمستري مطابق راوړو